नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री ZK मेंदपरा माध्यमिक शाला और SPEI स्टार क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में हमने 4 प्रकरण देखे। आज 5वां पाठ हम देखेंगे। 5वां पाठ का नाम है स्वराज्य की नींव। पाठ के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, रेखाचित्र और नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि लिखा है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया 5मो पाठ है जेनु नाम है स्वराज्य की नींव। तो पहला तो आपने एक खबर होवी जोईए कि स्वराज्य की नींव कोने कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों, जुओ कि अहींया आपने जुदा जुदा पात्रों आपेला है। तो आ बधा ज पात्रों है एक एक पत्थर बनीने जे पोते एक दीवाल बनावे छे कि स्वराज्य ने मेळववा माटे, स्वराज्य ने प्राप्त करवा माटे बधा पात्रों छे ए पोते एक एक पत्थर बनीने जे पोते दीवाल बनावे छे एने स्वराज्य की नींव कहेवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ पाठनी अंदर जे पात्रों आपेला छे ए पात्रों ने आपणे जोईए कि पहलू पात्र है लक्ष्मीबाई, एटले के अहींया झांसीनी राणी जे लक्ष्मीबाई है ए पोते पात्र है। जूही अने मुंदर, तो जूही अने मुंदर है ए राणी लक्ष्मीबाई है, एनी बे सखीओ है। तात्या, तात्या पोते सेनापति है अने एक बीजू पात्र है सेनानायक। तो विद्यार्थी मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी पात्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। रानी लक्ष्मीबाई को स्वराज्य प्राप्त करना है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्होंने राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। रानी लक्ष्मीबाई अपना स्वराज्य यानी कि अपनी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का उन्हें दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार वापस आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है।
जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हैं उनके सेनापति तांत्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આ પાઠને જોઈએ। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। એટલે રંગમંચ એટલે કે સ્ટેજ ઉપર યુદ્ધ ભૂમિનું એક દ્રશ્ય છે અંકિત કરવામાં આવ્યું છે। કેમ્પ કઈ પાસ ही लगा हुआ है એટલે કે ઝાંસીની રાણી જે લક્ષ્મીબાઈ છે એનો કેમ્પ છે એ બાજુમાં જ આવેલો છે। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। જ્યારે આ રંગભૂમિ પર યુદ્ધનું દ્રશ્ય જ્યારે અંકિત કરવામાં આવે છે ત્યારે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈનો જે એક તંબુનો એક ભાગ છે એ દેખાઈ આવે છે। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। विद्यार्थी मित्रों, आपने जोयु कि झांसीनी राणी लक्ष्मीबाई है एने पोतानी बे सखीओ हती। एमां एक सखीनुं नाम जूही हतुं अने बीजी सखीनुं नाम मुंदर हतुं। એટલે જ્યારે રંગમંચ ઉપરનો પડદાને જ્યારે ઉઠાવવામાં આવે છે ત્યારે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતાની જે પ્રિય સખી છે એ જૂહીની સાથે ઉત્તેજિત એટલે કે ઉગ્ર અવસ્થામાં આવીને પોતે મંચ ઉપર પ્રવેશ કરે છે। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। दोनों એટલે કે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે અને એની સખી જે છે જૂહી, આ બંને છે એને સૈનિક છે, એ સૈનિકનો એને પોતે વેશ પહેરેલો છે। લક્ષ્મીબાઈ, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ અહીંયા પાઠની શરૂઆતમાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતે અહીંયા શરૂઆત કરે છે। લક્ષ્મીબાઈ, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। એટલે મહારાણી રાણી લક્ષ્મીબાઈ એમ કહે છે, જૂહીને કહે છે કે જૂહી, આ જોતા જોતામાં શું બધું થઈ ગયું કે ઝાંસી, કાલપી, ગ્વાલિયર આ બધા ક્યાંય ગયા, પરંતુ મંજિલ જ્યાં આપણી નજીક આવે છે ત્યાં પોતે દૂર ચાલી જાય છે। એટલે અહીંયા રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતે એ જોઈને નિરાશ થઈ ગઈ છે કે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર એ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જે છે એના હાથમાં જતા રહ્યા છે અને ફક્ત ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે એ એમના અધિકારમાં રહ્યો છે। એટલે રાણી લક્ષ્મીબાઈ જોઈને કહે છે, જૂહી, આ જોતા જોતામાં શું થઈ ગયું કે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર આ બધું છે આપણા હાથમાંથી જતું રહ્યું અને માત્ર ને માત્ર ગ્વાલિયરનો કિલ્લો જ આપણા અધિકારમાં રહ્યો છે। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। राणी लक्ष्मीबाई है ये जूही ने कहे छे कि जूही, स्वराज्य ने हूँ नजीक आवता जोऊँ छूँ। ज्यां एम लागे छे कि हमणां आपणे स्वराज्य प्राप्त थई जशे, हमणां आपणे स्वराज्य मळी जशे, परंतु बीजा क्षणनी अंदर वच्चे हिमालय आडो आवी जाय छे। એટલે કહેવાનો અર્થ એમની વચ્ચે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ જાય છે। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। એટલે લક્ષ્મીબાઈ જૂહીને એવું કહે છે કે બરાબર જ્યારે પેલો હિમાલય આડો આવે છે ને એને માણ પાર કરું છું ત્યાં વચ્ચે મોટો મહાસાગર આવે છે અને એની જે મોટી આપણને ડરાવે એવી મોટી જે લહેરો છે એ આપણને જાણે કે થપેડે મારને લગતી है। એટલે કે જાણે કે એની લહેરો છે જાણે કે આપણને ઝાપટ મારી જાય છે। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं।
એટલે કે એની સામે હું લડું છું, એની સામે હું સંઘર્ષ કરું છું, તો નાવિક સૂઈ જાય છે. દેખો જુહી ઉધર ક્ષિતિજ પર દેખો. રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે જુહીને કહે છે કે જુહી જો સામે ક્ષિતિજ છે ને, એક ક્ષિતિજ ઉપર તું જો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ક્ષિતિજ શબ્દ છે એ આપણા માટે નવો શબ્દ છે. કે ક્ષિતિજ એટલે શું? કે જે જગ્યાએ આપણને આકાશ અને પૃથ્વી બંને એક જ જગ્યાએ મળતા દેખાય, એટલે કે આકાશ અને પૃથ્વીનું જે જગ્યાએ આપણને મિલન થતું દેખાય તેને આપણે ક્ષિતિજ કહેવામાં આવે છે. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને એમ કહે છે કે ઉધર સામે રહેલી પહેલી ક્ષિતિજ પર તું જો. कैसी लपलपाती हुए लपेटे उठ रही है, सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है. એટલે એમ કહે છે કે તું પહેલાં ક્ષિતિજ ઉપર જો. એટલે પહેલું આખું આકાશ છે એ પોતે વાદળાઓની ઘટાઓથી કેવું છવાયેલું છે. પ્રલય કી ભૂમિકા હૈ, જાણે કે પ્રલય થવાનો છે. लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की साया में ऐसो आराम में मशगूल है. એટલે જુહી એવું કહે છે કે પરંતુ જે રાવ સાહેબ છે એ રાવ સાહેબ છે એ પોતે ऐसो आरामની અંદર મશગૂલ છે. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है. એટલે આવેશમાં આવતા આવતા પોતે મૌન થઈ જાય છે. હવે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની જે સખી જુહી છે એ પોતે પોતાના મુખથી કંઈક કહેવા જાય છે. જુહીને પણ કંઈક કહેવું છે. તો મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ ફરીવાર પોતે પોતાના મુખેથી શબ્દો બોલે છે. જુહી જુહી मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने झांसी नहीं दूंगी. એટલે રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ એની સખી જુહીને એવું કહે છે કે જુહી મેં એવી પ્રતિજ્ઞા કરેલી હતી કે હું મારી ઝાંસી ક્યારેય નહીં આપું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એને ઝાંસી છે એ ઝાંસી ઉપર એને બહુ જ લાગણી હતી. એ પોતાનું ઝાંસી છે આપવા માગતી નહોતી. झांसी हाथ से अपनी झांसी नहीं दूंगी लेकिन झांसी हाथ से निकल गई. जूही એમ કહે છે કે હું ખરેખર મેં એવી પ્રતિજ્ઞા કરેલી હતી કે હું મારું ઝાંસી છે એ મારા હાથમાંથી જવા દઈશ નહીં. મેં આવી પ્રતિજ્ઞા કરેલી હતી, પરંતુ આ ઝાંસી છે એ જ મારા હાથથી નીકળી ગયું. સહસા તીવ્ર હોકર, અચાનક તીવ્ર થઈને નહીં નહીં ઝાંસી હાથ છે નહીં નીકળી. ફરીવાર મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે એવું મનોમંથન કરે છે કે ના ના, હજી જે ઝાંસી છે એ મારા હાથમાંથી નથી નીકળી. મેં અપની ઝાંસી નહીં દૂંગી, મેં અકેલી હું લેકિન ઉસસે ક્યાં. ફરીવાર છે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે પોતે મનોમંથન કરે છે, કારણ કે ઝાંસી કાલ્પનિક ગ્વાલિયર છે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જે છે એના હાથમાંથી જતા રહ્યા છે. અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ નિરાશ થઈ અને પોતે મનોમંથન કરે છે કે ના ના, હજી જે ઝાંસી છે એ મારા હાથમાંથી નીકળ્યું નથી. હજી ઝાંસી છે ને એ મારા હાથમાં જ છે. મેં અપની ઝાંસી નહીં જાને દૂંગી. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવું કહે છે કે હું મારું જે ઝાંસી છે એ જવા દઈશ નહીં. મેં અકેલી હું, એટલે કે હું ભલે એકલી છું, લેકિન ઉસસે ક્યાં. હું એકલી હોય તો શું થઈ ગયું, એનાથી શું ફેર પડશે. મેં અકેલી ही ઝાંસી લેકર રહુંગી. રાણી લક્ષ્મીબાઈ ફરીવાર પાછી એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું મારું ઝાંસી છે એને હું પાછી મેળવીને જ રહીશ. એવું મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને કહે છે. એટલે આ પેરેગ્રાફની અંદર મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને એવું કહે છે કે મારું જે સ્વરાજ્ય છે એ સ્વરાજ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું મારી જે મહેનત કરું છું, કે હું જે પ્રયત્ન કરું છું, એટલે મને એમ જ લાગે છે કે હમણાં થોડા સમયમાં જ આ જે સ્વરાજ્ય છે મને પાછું મળી જશે. સ્વરાજ્ય ઉપર હું પોતે હમણાં ટૂંક સમયમાં જ હું પોતે વિજય મેળવી લઈશ. આ સ્વરાજ્ય છે મારી પાસે આવતા હું જોઈ રહ્યો છું, ત્યાં રસ્તામાં મારી વચ્ચે એક હિમાલય ઊભો રહી જાય છે. અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવું કહે છે
કે જ્યારે હું હિમાલયને પાર કરું છું ત્યારે મહાસાગરના જે મોટા મોટા મોજાઓ છે એ મોજા છે એ મારી સામે આવી જાય છે. અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એમ કહે છે કે જ્યારે હું મોજાને જ્યારે પાર કરવા માટેના હું પ્રયત્ન કરું છું ત્યારે નાવિક છે એ પોતે સૂઈ જાય છે. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ ઝાંસીને મેળવવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે. અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતાની સખી જુહી છે એને એમ કહે છે કે હું ભલે એકલી હોય પણ હું મારી ઝાંસી છે એને હું પાછી મેળવીને જ ચંપીશ. કારણ કે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈએ પોતે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું મારું ઝાંસી છે એ ક્યારેય જવા દઈશ નહીં. એટલે છેલ્લે એવું કહે છે કે હું મારું જે ઝાંસી છે એને હું પાછું મેળવીને જ ચંપીશ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ જુહી બોલે છે, કૌન કહતા હૈ આપ અકેલી હૈ મહારાણી. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની સખી જુહી એમ કહે છે કે કોણ તમને કહે છે કે મહારાણી તમે એકલા છો, આપ તો ગીતા પડતી હૈ ફિર યહ નિરાશા कैसी. એટલે જુહી છે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને એવું કહે છે કે તમે તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને વાંચો છો, તો તમારા ચહેરા પર આવી નિરાશા કેમ. लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે એવું કહે છે કે હું ખરેખર નિરાશ નથી થતી. મને ખબર જ છે અને હું જાણું જ છું કે હું મારું જે ઝાંસી છે એ ઝાંસીને હું પાછી મેળવીને જ રહીશ. જ્યાં સુધી ઝાંસી મને મારું પાછું મળશે નહીં ત્યાં સુધી હું શાંતિથી બેસીશ નહીં, અને હું મારું ઝાંસી છે એને પાછું મેળવીશ જ. પરંતુ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે જોઈને એમ કહે છે કે ખરેખર શું તું જાણતી નથી કે તે દિવસે બાબા ગંગાદાસ છે એ બાબા ગંગાદાસે મને શું કહ્યું હતું. जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવું કહે છે, જુહીને કહે છે કે જુહી તને ખબર છે ને કે તે દિવસે બાબા ગંગાદાસે મને શું કીધું હતું કે જ્યાં સુધી આપણા સમાજની અંદર છૂત અછૂત અને ઉચ્ચ નીચના ભેદ છે, આ છૂઆછૂત એટલે કે છૂત અછૂતનો જે ભેદભાવ છે અને જે લોકો છે એકબીજાને પોતાને ઊંચા સમજે છે અને બીજા લોકોને નીચા સમજે છે, જે આપણા ભારત દેશના લોકો છે એ લોકો જ્યાં સુધી આ ભેદને પોતે મિટાવી શકશે નહીં ત્યાં સુધી આપણને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થવાનું નથી. કારણ કે આપણા દેશના લોકો વચ્ચે ઊંચ નીચના અને છૂત અછૂતના મોટા ભેદ રહેલા છે. આ ભેદ જ્યાં સુધી એકબીજાના મનમાંથી નીકળશે નહીં ત્યાં સુધી આપણે બધા એક સાથે મળીને સ્વતંત્રતા ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. અને બીજું એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણા જે જનસેવકો છે કે જે પોતે વિલાસ પ્રિયતાની અંદર ડૂબેલા છે, કે જે પોતે વિલાસમાં ડૂબેલા છે, કે ખરેખર ઝાંસીને મેળવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ એ પ્રયત્ન પોતે કરતા નથી, પરંતુ પોતે જે જનસેવક છે એ બધા વિલાસિતામાં ડૂબેલા છે, વિલાસિતાનો પોતે ભોગ બનેલા છે. અને જ્યાં સુધી આ બધું છોડી નહીં દે, વિલાસ અને ભોગપ્રિયતા જ્યાં સુધી પોતે છોડી નહીં દે ત્યાં સુધી આપણને આપણું સ્વરાજ્ય પાછું મળવાનું નથી. वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવું કહ્યું કે જો આપણે આપણું સ્વરાજ્ય પાછું મેળવવું હોય તો આપણે ત્રણ જ રીતે મળી શકે છે. એક તો આપણે સેવા કરવી જોઈએ, બીજું તપસ્યા કરવી જોઈએ, અને ત્રીજું આપણે બલિદાન પણ દેવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશને આઝાદી અપાવવા માટે થઈ અને મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા,
આમ જોવા જઈએ તો મહાત્મા ગાંધી જે છે એના જીવનના મુખ્ય બે પાસાઓ હતા, એક સત્ય અને બીજું અહિંસા. મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનના બે સિક્કા હતા, એક સત્ય અને અહિંસા. મહાત્મા ગાંધીજીએ આઝાદી મેળવવા માટેના અથાગ પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ એ પોતે ક્યારેય હિંસામાં માનતા નહોતા. મહાત્મા ગાંધીજીએ ભારત દેશના જે ગરીબ લોકો છે એ ગરીબ લોકોની પોતે સેવા કરી, અને ઘણા બધા જે ક્રાંતિવીરો છે એ ભારત દેશને માટે થઈને પોતે શહીદ થઈ ગયા. જે વ્યક્તિઓએ પોતાના બલિદાન આપી દીધા છે, ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત દેશને આઝાદી મળી છે. ઘણા વીર એવા થઈ ગયા કે જેને પોતાના જીવનનું બલિદાન આપી દીધું છે, જે લોકોને આજે પણ આપણે યાદ કરીએ છીએ કે શહીદ વીર ભગતસિંહ છે, મંગળ પાંડે, આ બધા છે આઝાદી મેળવવા માટે થઈ અને પોતે પાયાના પથ્થર બની ગયા અને ભારત દેશને મહા મુસીબતે જેને પોતે આઝાદી અપાવી, એનું કારણ કે જે મહાન ક્રાંતિકારીઓ હતા એનું પોતાનું બલિદાન હતું. અને ભારત દેશની પોતે સેવા કરતા હતા, ત્યારે આ ભારત દેશને મહામૂલી આઝાદી છે એ મળી છે. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે પણ અહીંયા કહે છે કે જ્યાં સુધી ભારત દેશના લોકો છે અને એ લોકોની અંદર શુદ્ધ અશુદ્ધના જે ભેદભાવો છે, એ ભેદભાવને જ્યારે એ ભેદભાવમાંથી પોતે બહાર નહીં આવે અને જે લોકો છે એકબીજાને ઊંચા અને નીચા સમજે છે, આ ભેદભાવોમાંથી જ્યાં સુધી બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને ઝાંસી પાછી મળવાની નથી. અને બીજું એમ કહે છે કે આપણા રાજ્યની અંદર ઘણા બધા જનસેવક એવા છે કે જે પોતે ભોગ વિલાસમાં ડૂબેલા છે. ખરેખર જે સેવા કરવી જોઈએ, જે તપસ્યા કરવી જોઈએ, કે જે બલિદાન દેવા જોઈએ, એ કાર્ય હજી કરતા નથી. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી આ ઊંચ નીચના ભેદભાવમાંથી પોતે બહાર નહીં આવે, કે ઊંચ નીચના ભેદભાવમાંથી જ્યારે પોતે બહાર નહીં આવે, ભોગ વિલાસિતામાંથી જ્યારે પોતે બહાર નહીં આવે, ત્યાં સુધી આપણને આપણું સ્વરાજ્ય પાછું મળવાનું નથી. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવું કહે છે કે જો આપણે ઝાંસીને પાછું મેળવવું હોય, આપણું સ્વરાજ્ય છે એ સ્વરાજ્યને જો આપણે પાછું મેળવવું હોય, તો બધા જ વ્યક્તિઓ છે એ બધાને એકત્ર થવું જોઈએ, બધા વચ્ચે એકતા રાખવી જોઈએ, અને એક એક પથ્થર બની અને એક જ્યારે દિવાલ બનશું ત્યારે જ આપણને આપણું સ્વરાજ્ય છે પાછું મળવાનું છે. અને આ સ્વરાજ્ય છે એ માત્ર ને માત્ર 3 વસ્તુથી જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકશે, એક સેવા, બીજું તપસ્યા અને ત્રીજું બલિદાન. સ્વરાજ્યને પાછું મેળવવું હોય તો સેવા કરવી પડશે અને આપણે આપણા પોતાના બલિદાનો પણ આપવા પડશે. જ્યારે આપણા સેવકો છે એ સેવા અને તપસ્યા કરવાના બદલે પોતે ભોગ વિલાસની અંદર ડૂબેલા છે, જ્યાં સુધી એ બહાર આવશે નહીં ત્યાં સુધી આપણને આપણું સ્વરાજ્ય પાછું મળવાનું નથી. આવું રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ કહે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે જુહી બોલે છે. जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए युद्ध भूमि तैयार करना. महारानी लक्ष्मीबाईनी जे सखी है ए सखी जूही पोते एवं कहे छे कि खरेखर आपणे जूही पोते एवं कहे छे कि खरेखर महाराणी एमने तो एवं नहोतुं कीधुं कि स्वराज्य प्राप्ति स्वराज्य ने मेळववा करता स्वराज्यनी जे स्थापना है एना माटे तमे युद्धभूमि है एटले एना माटे जे तमे भूमि है ए पोते तैयार करो अने भूमिनी स्थापना करो. स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना सफलता और असफलता देव के हाथों में है. एटले पहला एने एम कीधुं कि स्वराज्य ने प्राप्ति स्वराज्य मेळववा माटे थई अने सौ पहला आपणे स्वराज्यनी स्थापना करो अने एना माटे थई अने एनी भूमि तैयार करो अने ए भूमि तैयार कर्या पछी ज आपणे स्वराज्यनी जे नींव छे एना बधा पत्थर बनशुं अने आपणने सफलता अपावी के असफलता अपावी ए तो देवना हाथमां छे, एटले के ए तो ईश्वरना हाथमां छे. लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है. એટલે જુહીએ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને એવું કહે છે
કે સ્વરાજ્ય મેળવવા કરતાં સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરવા માટેની પહેલાં યુદ્ધભૂમિ તૈયાર કરો અને પછી જ બધા આપણે છે સ્વરાજ્યના નીવના પથ્થર બનીએ. એટલે કે દરેક વ્યક્તિ છે એ એક એક પથ્થર બની અને એક દિવાલ બનાવીએ અને આપણને સ્વરાજ્ય મેળવવું એમાં સફળ કરવા કે અસફળ કરવા એ તો ઈશ્વરના હાથમાં છે. પણ નીવી કે પથ્થર બંને છે. એટલે કે ખરેખર પથ્થરની એક એક પથ્થર બની અને એની દિવાલ બનવામાં આપણને કોઈ રોકી શકવાનું નથી. વહ હમારા અધિકાર હૈ. જોઈએ કીધું કે આ જે છે પથ્થર બનવા, નીવનો જે પથ્થર છે પથ્થર બનવાનો આપણો અધિકાર છે. लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है. એટલે જોઈએ જ્યારે આવી વાત કરી ત્યારે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે પોતે હસવા લાગ્યા અને હસીને જોઈને કહ્યું કે શાબાશ મેરી કર્નલ, એટલે કે શાબાશ મારી કર્નલ, તમારા જેવા લોકોથી મારે એ જ આશા હતી. जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा. એટલે મહારાણી એ પોતે એવું કીધું કે મને તમારી પાસે એવી જ આશા હતી કે જે સ્વરાજ્યની તમે દિવાલ બનવા માટે જઈ રહી છો અને આ દિવાલ છે એ તમે ભારત દેશની નારિયા બનો છો, આ નિશ્ચય, આ નિર્ણય જ મારા માટે મહાન છે કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ અને ભારત દેશની જે દરેક નારીઓ છે એ નારીઓ એક એક પથ્થર બની અને જે એક દિવાલ બને છે. એટલે આ દિવાલ બનવા માટે જે તમે નારીઓ બધી જઈ રહી છો, આવો જે તમે નિર્ણય કર્યો છે એ નિર્ણય જ મારા માટે મહાન છે. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है. એટલે મહારાણી પોતે એવું કહે છે કે ખરેખર મને એક જ વાતની ચિંતા છે કે મારા જીવનકાળમાં આવે છે કે નથી આવતું એ મને ખબર નથી, પણ મને એક જ વાતની चिंता है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है. એટલે ખરેખર મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે એવું કહે છે કે આપણી પાસે ખૂબ શક્તિ છે છતાં આપણે પોતે દુર્બલ છીએ. આમ જોવા જઈએ તો નારી છે પોતે એક શક્તિ છે. નારી જે ધારે તે બધું જ કરી શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે નારી જે છે એ પોતે અવકાશમાં રોકેટ અને યાન પણ ચલાવે છે. ભારત દેશમાં થઈ ગયેલા કલ્પના ચાવલા અને સુનિતા વિલિયમ્સ આ એક નારી શક્તિનું જ ઉદાહરણ છે. મધર ટેરેસા કે જેને ભારત દેશની મહાન સેવા કરેલી છે. એટલે આ દેશની જે નારીઓ છે એ નારીઓમાં પણ એટલી બધી શક્તિ રહેલી છે કે જો એ નારી ધારે તો એ બધા કામ પોતે પાર કરી શકે છે. એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતે એવું કહે છે કે હમારે પાસ શક્તિ હૈ. આપણે બધી જે નારીઓ છીએ, જે બધી સ્ત્રીઓ છીએ, એ સ્ત્રીઓ પાસે આપણે ઘણી બધી શક્તિ છે, પણ છતાં આપણે પોતે દુર્બલ છીએ. हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈએ એવું પણ કહ્યું કે ખરેખર આપણી પાસે તાત્યા જેવો સેનાપતિ છે, છતાં પણ આપણે જે રાજ્ય છે એની અંદર પૂરું અનુશાસન છે નહીં. એટલે તાત્યા છે એક મહાન સેનાપતિ છે, એ ધારે તે કરી શકે છે, પરંતુ એના રાજ્યમાં જોઈએ એટલું અનુશાસન નથી. हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. મહારાણી લક્ષ્મીબાઈએ કીધું કે આપણી પાસે તાત્યા જેવો સેનાપતિ છે, છતાં પણ આપણા રાજ્યમાં હજી જોઈએ એવું અનુશાસન નથી. અને આપણી પાસે આજે જોવા જઈએ તો ગ્વાલિયરનો કિલ્લો પણ છે, અને ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે છતાં પણ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પાસે આપણે કશું કરી શકતા નથી. ક્यों? જાણતી હો ક્यों? એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ જોઈને કહે છે ક્यों, શા માટે?
તું જાણે છે કે શા માટે આપણે અહીંયા એવું છે? चूही जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं, तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। એટલે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પછી કહે છે, મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને જૂહી કહે છે કે આ બધું જ જાણું છું મહારાણી, પણ આપણા જે લોકો છે એ બધા ભોગવિલાસની અંદર ડૂબેલા છે। આવું જ્યાં વાક્ય બોલે છે ત્યાં હસતી હસતી મુંદર છે પોતે પ્રવેશ કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ।